Roçan رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایروز 3 نیسان 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن اوچین دنا روژه پیشکش بکن دست بکچه سر نوچین ما مشا آماره به جوشه که مزن دو روژه خویا سیمین ده بردام دیکه که و یه جاستاره 4 نیسان پیروز کرن آتش آترکا داگیر که جهوا و بجاهی و 978 جاران ایریش قادن گریلا کرن جنازی ولاتی که لچای برا دوسته هاتیتن دوباره دمشق دارین هجن دست به برفریان و چین خودکن مشه آماره مصطفی دال سر گوره خواهد بیرانین مشاکو به دروشمه ام به جواکا دموکراتیک برب آزادی و دمشق لنافچه پرسوس رهایی دوام دیکه چالک کرن کو به وسیله روشبونه هفتو ششاناره براپو دمشق موسا داغ مصطفی داغ لسر گوراوی ببیر آنین کو د 4 نیسان 2009 ده دمشق ریویتیا بر روژه و لگل معصوم کارا olan هات قتل کرن جوان آن لگونده قروکه قرانفیل دانی سر گورا داغ او ببیر آنین انداما کوردیناسیون جن ان جوان اندم پارتی الیف چوبان لبیرانین آخیو دیار کر کو او تکوشنا مصطفی داغ دوام دکن باوی مصطفی داغ سالی داغ جی گود روژا کو کوری من هات قتل کرن امن انشاءات خبتیان مصطفی ماکو مشوانین آماره ینجا آمده و رهی هاتن دید یک سر تولوان بو جوان بشره لریخستنا نافچه پرسویا دم پارتی لحو کن بو و نامه جریبر اپوریشاندم چالاکیا جوانان و بمشا بر بناوینده چانده یا آماره دوام بکه جوان و پشره بر به آماره و بمشن کنسیه سرکاتی گیشیا که گود 4 نیسانه مزگینی رزگاریا گله کو جی 4 نوسا قرکرنه یا کنسیه سرکاتی گیشیا که به وسیله 4 نیسانه کو روژا روژبونا ریبر آپویه داخویانی یک نویسکی واشاند داخویانی که به ویرنگیه گله ما 4 نیسان جبو خواهک روژا جنو وجدایک پونه پیناسه دکه و لسر وی بنگه لهر دورال دیجی خواهد لوی روژه دردکه و او پیروز دکه روژبونا ریبرا پو وک روژبونا خواهد بینه راستیا کو گله ما به 4 نیسان و گره ده گاف به گاف دبه نرخکی جواکی هفپار وجینا کرد آزاد ده مانه وجینا گلندن این روژلاتا ناوین اف راستیا کو کرد جین به راستیا دروکی و جواکی یا گله ما رد به یک گله ما نها بر خدای آرمانج آزادی یا ریبرتی روژه و یا هری سرکه اوه ایدید خوازه ریبرا پو برنگی فیزیکی دناوا خواده ببینه ده هر فرسنده ده بر یارداری خواه یا جبو تکوشینا دموکراتیک دین زمان جخواه اف راستی هری داوی لکاد نوروز ین به جوش جالی هر کسیفه هاته دیتن اف داخواز و اراده گله ما دوی جالی مخاطبان و بدیتن و راست بنرخاندن جبر کو آزادیا فیزیکی یا ریبرا پو تیواته چاره سریا پرسکریکا کرد چاره سریا پرسکریکا کرد جی دموکراتیک بوینا تواهی ترکیه گله کرد سک ناخواه یا به جوش بهیوی و به بریار لکاد نوروز نشاندان دناوا ساله ده و بکینن آستکه بلند وکه تفگر امیجی به وی پرسپکتیفه بخبتن لسر وی بنگه ام بانگ لگل خواه والات پارز دکن که بیشتاری تکوشنا جبو آزادیا فیزیکی یا ریبرا پو ببن لسر وی بنگه ریخستنی خورد بکن و چالاکین دموکراتیک هین به باندورتر بکن هر اوها ام بانگ لهر کسی دکن که لسر بنگه ها پرسپکتیفا جواکا اکولوژیکا ریبرا پو لهر دره شتل داران بچینن و دردور شین بکن یه جاستار روشبونا ریبرا پو روشبونا وینا آزاده فرمانداری بریارگه ناوندی یه جاستار جی بسر ناوی روشبونا ریبرا پو روشبونا وینا آزاده پیام کوشاند و 4 نیسان پیروز کرد پیام فرمانداری یه جاستاری به ویرنگی دوام دیگه ریبر اپو دیگه سیتا خود زلامتی سردست کش جیان و تکوشنا ریبر اپو یا 76 سالان به تیبتی جی کولیداری جنره بو مداخله که کو چارخهی برواجی بزورینه جی هواتی از آروکاتی الیف حتی سارایان جزیلان و بریتانان حتی شهیدین مین داوی جی توای جنن کرد و جرین جیهان ریبر اپو تون بو هورین هری راست یه جاستار دی بجه روشبونا ریبر اپو روشبونا وین آزاده
Vijidayık buna rêbera porê Kurdên li ber pençên qirkirinê bûn xwedan parastin zanist her kuçû nav pençên qirkirinê dûr ketin. Banga rêbera poya bi navê Aştî û Civaka Demokratîk mohra xwe û navê xwe li Newroza îsal da. Ya ku azadî û aştiyê pêk bîne wê ev bîna li qadê Newrozê be. Fermandariya Biryargeha Navendiya Yêja Astarê ji bo mezinkirina têkoşînê jî ev bang kir. Weke hêzên Yêja Astarê em dibêjin rojbûna rêbera por rojbûna me wateya hebûna me ye. İddiaya me ew e ji bo azadiya rêbera por ji Zîlan û berîtanan heta Asiya Aliyan mîrasa ku şehîdên me hiştiye teqes bi serkeftinê tajdar bikin. Em ê erka xwe ya welatparêzî û têkoşîna xwe ya azadiyê mîsoger bigihînin serkeftinê. Navendara Gendûn û Çepemeniya HPK bi daxuyanekê tekildarê êrişên artêşa tik a dagirker ên ser herêmen parastina yên medyayê raya giştî agahdar kir. Agahiyên derbarê êrişên artêşa Tirk û destwerdana hêzên gerlayê ji bo parastinê û hane. Di navbera sî û yekê adarê û yekê Nîsanê li herêma Xakurkê qada berxwedana ya Şehîd Şerîf carekê. Li herêma Garê Qadengirê Zengil, Deşta Kafya, Girê Kun û Girê Reşîd heft caran. Li herêma Metîna Qadên berxwedana yên serê Metîna û Beşîlî çar caran. Li herêma Şehîd Dil a Rojavayê Zapê qada berxwedana ya Girê Cudî û Girê Biharê sê caran. Bi giştî 15 caran bi balafirê şer hatiye bombebaran kirin. Dîsa di navbera sî û yekê adarê û yek û di duê Nîsanê li herêma Xakurkê qadên berxwedana yên Kendekola, Berezînê, Sinînê û Lolanê 149 caran li herêma Garê qadên Derêşê, Mijê, Girgaşê, Girê Zengîl, Kanî Serkê û Zevkê 91 caran li herêma Metînayê qadên berxwedana yên serê Metîna Şelazê û Beşîlî 5 caran li herêma Şehîd Dil a Rojavayê Zapê qada berxwedana ya Girê Amediyê 688 caran bi giştî 963 caran bi çekên giran top û obûsan hatin topbaran kirin. Gerilayan ji bi parastina rawa wiha dest li artêşa Tirk werdan. Yekê Nîsanê artêşa Tirk bi droneyeke bombebarkirî êrişî qada berxwedana ya Girê Amediyê kir. Gerilayan bersivdan û de encamê de ev drona hate imha kirin. Di duê Nîsanê jî dagirkeran êrişî tunelên berxwedana yên li qada Şelazê ya herêma Metîna kirin. Hêzên gerîla bi çekên nîv otomotîk dest li dagirkeran werdan. Sê endamên komawazên çiya bi boneya çarê Nîsanê rojbora rêbera ku hem stran gotin hem jî hestên xwe bi anê ferepar vekirin. Endamên komawazên çiya dibêjin rojbûna rêbertî şoreşa li dijî qirkirina çandiyê jî. Desana jiyana min tüy apo, desana jiyana min tüy apo. Rojbûnê gelek ye, rojbûnê milyona ye. Elbette ki gelek sedemên wî hene. Rêbertî ji bo gelê Kurd ji mirin derketin, ji tunebûn derketin ifade dike. Ji ber wê jî ev rojbûn têwateya rojbûna bi taybet milletê Kurd, bi taybet milletê bindest, ji ber ku di rastiya rêbertî de, di têkoşîna rêbertî de temsîla vîne ye, temsîla gelê bindest û gelên rojhilata navîn bi giştî jî. Ji bo wê jî em dikarin bêjin aslında ev cejin, ev pîrozbahî, ev zayîn, zayîna hemû mirovahî ye. Bi taybet jî wekî jin vê çawa bi rengê xwe, bi coşa xwe, di hemû ewan qadên Newrozê de diyar bû, pêşengtî kir, di heman demê de wê bi çarê Nîsanê jî jin bi deng û rengê xwe wê li çarê Nîsanê jî were pêşwazîkirin, taybet jî ev erke dikevî ser civanan. Civan xwedî li vî bangawazî rêbera po derkevin, hemû berî xwe bidin rêbera po. Rêbera po felsefeyekî nû ye, jiyanekî azad e. Kurdistan tu delalî, mecna ziraf şepalî, ji partîzan remalî, bilbil ser te dilalî. Kurdistan tu delalî, ji partîzan remalî,
بل بسر تدل Ayşe Çelik Bilengut ve Mafe Heviye Pekwere endama konsere ve beriya navendiya DPP Ayşe Çelik Bilek Liser pevaju akıvi gutre berapo ve bangere çareseriya perskirek Kurdistan Türkiye Ruşlatan Avin u Cihan Ekere Rojeve Gele Kurt pişkiri day bangare ber apole deslatariya Türkiye hatta ürü yek gav betere navetiye Ayşe Çelik Bilek bertek nişani tecdali İmraliye Davgut heviya herimezin ya gele Kurt ravastandıra operasyon o pekanina mafi heviyeye dive ravşa hemu girtiyan be teybeti girtiyen nekhoş liber çavan vere girtin ravşek xrap heye u em pevaju ke vekiya 2013 dibinen jibuko ev nerin u beheviti jihole rabe dive devlet u deslatariya Türkiye be teybeti de mafi heviye de demir des gavan baveje peviste mercen xabata reber Abdullah Öcalan vere guhertin dive azat be partiya xwe be çepemeni u be gelek derdoran re pevaju bax ve bendavari heviya herimezin eve dive jibu mafi heviye demir des gav vere avetin Sabiha Aslan aku pişti 6 salan çu İmraliye tendürüstiya van u morala van baş bu. Reber apo girtiyenle cem de çarçuya Betlaneya cejna Ramazanê de di Sûyê Adarê de bi xizmên xwe re hevdîtin kir. Xuşka Veysel Aktaş Sabiha Aslan têkildarê hevdîtinê axivî. Aslan wiha got Sabiha Aslan diyar kir ku herî dawî birayê xwe 6 sal berê dîtiye û got di wêneyê de xurt xuya dikir lê ne wiha bû. Zayıf bu. Min li rewşa tenduristiye ve persi. Got tenduristiya min pir baş e. Sabiha Aslan wiha dewam kir gava em li giravê bûn min kulîlkeke zer ali derve xiste bû şûşeya pet min xiste bû hundur de. Min ew danî bû ser masayê. Persi de ev kulîk ji kudere aniye. Min jî got min ew ji vir aniye. Bikem got çima tuya li vir ji min retînê ji xwe ez li vê derê me. Ya li vir bibe mal em keniyan. Sabiha Aslan diyar kir ku ji ber hinceta kincên bi etîket dişîne Aktaş xwe aciz kiriye û got min ji were gotiye ku cilên bi marka neşênin tenê nivîs li ser hebûne min got ku her tiştên li ser wan nivîs hene ne markane Veysî ji min re got ez dixwazim ku tu cil û bergên li bazarê bikirî ji min re rekî min jê re got ku ez nikarim wan bibînim wî xwez ku tiştên wiha neşînin Sabiha Aslan li ser pirsa gelo name ji we re hatiye yanna diyar kir ku Aktaş gotiye ku di nava 9 salan de tenê 3 name hatine Sabat Aslan diyar kir ku rewşa wan û moralê wan gelek baş bûye û wiha berdewam kir morala wî gelek baş bû got morala hevalên dî jî gelekî baş e Sabiha Aslan ragihand ku xwestine malbat di çarçoya cejna Ramazanê de silavê bidin girtiyên din lê ev daxwazê wan nehatiye qebûl kirin Şehriyen bajarê Derîkeyên Kantona Cizîrê Balkişan ser fikir û felsefe rêber Apo ku rêgezên jiyana hevber aştiyane biratiya gelan û demokrasiyê jî gelan re ava kiriye. Kompla li ser serokatiyê ji xwe zêdeyî sê devletî tê de hate peyman kirin û ev 26 sala ev peymana hinê ser rêbertiyê heta nuh berdewam e. Vê komplê em tenê nabêjin em şermezar dikin. Ji xwe şermezarkirên cihê xwe de lê wek gelê Kurd em êdî qîma xwe neynin. Çişme werê xwestin ji bo em rêberê xwe fîzîkî azad bikin, em canê xwe bidin, em malê xwe hewtê qebîlkirin, rêber Apo divê tecrîda yê werê rakirin, rêber Apo ji ber aşîtiyê dixwazê wekebiyê demokratiyê dixwazê, mafê hemî gelê got dixwazin aşîtî ve azad bibin, aşîtiya wî xwesteka wî ji bo hemû gelan ne gelê Kurd tenê. Vêca em jî wek gelê Kurd taybet em ê gelek rêber Apo cîhanê hemiyê xwedî derdikeve, gelek cîhan jî hemî rêber Apo xwedî derkeve. Ji bo serokatî em rêzgarkirina wî dixwazin em weka jinê Kurd weka jinê dinyayê serokatî fikrî wî ne ji bo jina Kurd tenê hat ji bo jinê dinyayê dinya niha weka gotiya em dibêjin serfikir û felsefê serokatî û kitêbê serokatî xweperwerde dike xwezane dike ev demek dirêje rastî jî em moralê digirin ji ber xwedana ku ev 27 salet zindanê de derbas kirî hewldanê xwe bixin bo em serokê xwe ji zindanê derxin
Mazlum Abdi şandeke raqayı peşwazi kir û afiyeke teybet derxist. Fermandara gişiya qasede General Mazlum Abdi du şandeke ji xelkê bajarê raqayê pêşwazî kir. Di hevdîtînê de pîrozbahiyên cejnê hatin kirin. Fermandara giştî bi hûrgilî û berfireh pêşteçûnên dawî li Sûriyê û herêmê peyama dawî a dinavbera Qesedê û hikûmeta Şamê de şîrove kirin. Her wiha atmosferên cejnê û ji bo baldariya geşkirina nirxên yekîtî û bexşandinê Mazlum Abdî afiyeke teybe ji bo dozên ewlihiyê derxist. Ev yek di çarçoya bersivdayîna xwesteka gel de pêk hatiye. Şandeyê jî keda fermandariya giştî silav kir. Di hevdîtîrê de baweke berfireh li ser daxwazên xelkê Raqeyê nîqaş kirin. Mazlum Abdî jî baldarî li xwestekên Şandeyê godar kir û soz da ku wan xwestekan bigihînin aliyên tekîldar. Mahmud Habibî got Qesedê sütûna bingehên ya artêşa Sûriyê siberojane. Berdevke hêzên El Şimal El Demokratî Mahmud Habib tekîldarî destwerdana Tirkiye ya li Sûriyê û hewlên ji bo dagirkirina Sûriyê ji Ajansa Neferê Axivî got Sultan Süleyman Şah, Sultan Murad û Sultan Melekşah û artêşa Neteweyî a Sûriye berhemên dewleta Tirkiyê ne. Colanê jî baş dizane ku ev komên paramilîter alîgirên dewleta Tirkiye ne Tirkiye jî dixwaze Sûriye parçe bike û bixwe ve girê bide. Mahmud Habib Balkşa serbûyerên bi êşiyên beravên Sûriyê û got kiryarên çeteyan Yeledî ji civaka Alewî sûcên mezin. Li gel vî sûcê mezin çeteyên paramilîter bi desteka hêzên hewayîyên Tirkiye li Bakur û şatê Sûriyê jî bi fermandarên dewleta Tirk sûcên mezin dikin. Divê desthilatdariya demkiya Şamê van rastiyan bibîne. Mahmud Habib got çeteyên paramilîteriyên girêdayî dewleta Tirk her dem bi rola alozîya li Sûriyê karkirine li hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi rola parastina yekirêziya xalka Sûriyê tevgeriyane û gelên li herêma xwe parastine. Qesedê weke hêviyek mezin ya gelên Sûriyê têne dîtin. Divê desthilatên Şamê ji bo avakirina artêşeke Sûriyê Qesedê weke bingeh bigire. Ji ber ku Qesedê xwedî dîrokeke dirêj ku her dem gelên Sûriyê esas girtiye û cudahî nexistiye di navbera pêkhateyên Sûriyê de. Rûxandina goristanan bê ahlaqiya herî mezin e dewleta Tirk û çeteyên paramilîteriyên girêdayî dewleta Tirk piştî ku min biçkirin bin kontrola xwe gelek kes kuştin gelek revandin û goristanên pakrewanan jî xira kirin. Meclisa Malbatên Şehîdana Helebê, Meclisa Malbatên Şehîdana Kantona Firatê û gelek kesan nerazî bû nîşan rûxandina goristanên pakrewanên şehîdan da. Jinên li Helebê jî bertek nîşandan û gotin divê desthilatdariya Şamê li ser van kiryaran rawaste. Ji rêveberiya Meclisa Malbatên Şehîdan ya Helebê remziye salê kiryarên şermezar kir û got di sibeha cejna Ramazanê de em rastî dilêşiyeke hatine. Çeteyên dewleta Tirk hemû goristanên nemiran rûxan dibûn. Ez bank li desthilatdariya nû ya Şamê dikim divê li dijî van kiryarên qirêj dengê xwe bilind bike. Rûxandina goristanan bê ahlaqiya herî mezin e eger colanî dibêje ez Müslümanim divê li dijî çeteyên paramilîter wî guhdarkirina mezin dengê xwe bilind bike. Endama Meclisa Malbatên Şehîdan Nesrîn Cumo jî got goristanên hatine xirakirin yên zarokên me ne ev kiryara qirêj li Efrînê hatin kirin îro jî li Şehba û min biçî hatine dubare kirin. Divê hesab ji wan çeteyan were pirsin. Divê desthilatdariya Şamê li ser van kiryaran demildest rawaste. Wezîra Hikûmeta nû ya Sûriyê û planên pişt perdeyê Rojnavan Nûjiyan Adar di nivîsa xwe ya îro de behsa desthilatdariya nû ya Şamê dike û dibêje piştî serkeftina HTŞ û colanî di 29 Çilê de konferansa serkeftina hate pêkanîn û hate îdakirin ku wê hemû pêkhateyên Sûriyê wê xwedî gotin bin. Di 24-25 Sibatê de konferansa diyaloga Netewî Sûriyê hate pêkanîn. Lê pêkhateyên Sûriyê nehatin temsîl kirin û colanî weke Serokkomarê Sûriyê hate ragihandin. Rojnavan Nûjiyan Adar bal dikişîne ser peymana di navbera fermandara giştiya Qesedê Mazlum Abdû Ehmed El Şara ku dihê Adarê de hatiye îmzekirin û dibêje balkêşek ku di 13 Adarê de jî pêşnûmeyeke destûra bingehîn hate ragihandin ku 8 xalên peymanê pûç kirine. Yani pêkhateyên etnîkî çandî û olî yê Sûriyê di çêkirina pêşnûmeya Sûriyê de cih negirtine. Herî dawî êvara 29 Adarê desthilatdariya demkiya Sûriyê ji 23 kesan hate
ragihandin. Lê kabineyê de jî PKK li Sûriyê hatine temsîl kirin. Tevaya wezîran ji komên çete hatine bijartin. Ji bilî gelê Ereb hemû PKK li Sûriyê daxuyanî dan û gotin kesên di kabîne nû ya Sûriyê de cih girtine cihêrengiya Sûriyê temsîl nakin û biryarên bidin jî wê ji bo wan derbasdar nebin. Cenazeye welatiyekê li Çiyayê Brados de hate dîtin hat ragihandin ku welatiyek ku ji duh ve hûnda bûbû îro cenazeyê wê li Çiyayê Brados hate dîtin. Raydaran diyar kir ku danê sibê saat 7:30 de cenazeyê welatiyê bi navê Erdewan Hesen Esû 7 salî li Çiyayê Brados de hatiye dîtin û ji bo tipa adliya soran hatiye şandin. Lê gorî heman agahiyan hatine belavkirin Erdewan Hesen duh ji bo komkirina giyayên biharî berê xwe dabû Çiyayê Brados de lê ji duh ve duh bişe ve wunda bûbû. De encama lêgerîna tîmên rêveberiya parastina şaristanê ya soran de îro serê sibehê cenazeye Erdewan Hesen hate dîtin. Pêlêgodan jemenû çênî û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.